this is grade 11 unit 11. We'll talk about NGOs. What is NGO? NGO ምንድን ነው? NGO is a non-governmental organization. It's abbreviation. So it's an independent of government. ከመንግስት አስተዳደር ውጪ የሆነ ድርጅት ምን ይባላል? Non-governmental organization ወይም NGO ይባላል ማለት ነው። So it provides services, aid and advocacy. ምን ሰርቪሶችን፣ አገልግሎቶችን፣ እርዳታዎችን እና ለሰዎች ብዙ ነገሮችን የሚያቀርቡ ድርጅቶች ናቸው። ለምሳሌ አሁን NGO ብለን የምንገልጻቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ሬድ ክሮስ ይባላል፣ ቀይ መስቀል የምንለው፣ ኦክስፋም አለ። እነዚህ ሁለት ድርጅቶች ከመንግስት አስተዳደር ውጪ የሆኑ ራሳቸውን ነው የሚያስተዳድሩት። and then ምንድነው ለሰዎች ሰርቪስ ነው የሚያገለግሉት። ለምሳሌ አይታችሁ ከሆነ ቀይ መስቀል ደም እየተለገሰ ከሰዎች የተሰበሰበ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ቦታዎች ይሰጣል። ቀይ መስቀል አሁን ለምሳሌ ችግር የተፈጠረባቸው ቦታዎች፣ ጉዳት የተፈጠረባቸው ቦታዎች ቀይ መስቀል አለ ሁሌም because it's here to provide service and aid for the people. and Oxfam does ተመሳሳይ ፐርፐዝ ነው ያለው። for this one exercise name 2 NGOs working in your country. እዚህ የምታውቁትን እናንተ ሁለት NGOs ይጥቀሱ። እናንተ የምታውቁትን አካባቢያችሁ ሊኖር ይችላል፣ ትምህርት ቤታችሁ ውስጥ ሊኖር ይችላል። ያያችሁትን ሁለት NGOs ጥቀሱ። Okay, the next topic is present perfect tense. Present perfect tense ምንድን ነው? action connected to the present. ከፕሬዘንት ጋር የሚገናኝ አክሽን ነው ማለት ነው። so have plus has and past participle. has እና have ተጠቅመን ከፓስት ፓርቲሲፕል ጋር አንድ ላይ በማድረግ የምንመሰርተው ሴንተንስ present perfect tense sentence ይባላል ማለት ነው። so for example, I have finished my homework. የቤት ስራዬን ጨርሻለሁ። መቼ? ቅድም ነው የጀመርኩት ግን አሁን ጨርሻለሁ። then so it's connected to the present but it's past. It started in the past but it's done in the present. so for this one, write 3 sentences in present perfect tense. so sentenceዎችን in present perfect tense ጻፉ ነው የሚለው። present perfect tense ወይም have plus hasን በመጠቀም present perfect tense sentence ጻፉ ነው የሚለው። so the next one is comparisons. comparisons ማለት comparing two things, ሁለት ነገሮችን ማወዳደር፣ showing similarities ወይም differences፣ ተመሳሳይነትም ወይም ልዩነትን እያሳየን የምንገልጽበት መንገድ ማለት ነው። so we use 3 different types of comparisons. The first one is comparative degree, the second one is superlative, and next one is normal. The first one is equal የሆኑ ነገሮችን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ነው። as እና verb እና asን በመጠቀም so we could say she is tall as you. እንዳንተ ረጅም ነው እሱም እኩል ናችሁ እንደማለት እሱን ለመግለጽ። the next one is comparative degree. when we use comparative degree አንድ ነገር ከሌላ ነገር ጋር እያወዳደርን ነው። so let's say this city is bigger than that one. ከዛኛው ሲቲ ይሄኛው ሲቲ ይበልጣል። በፊት ከነበርንበት ሲቲ አሁን ያለንበት ሲቲ ይሰፋል ወይም ይበልጣል። the next one is superlative degree. superlative የምንለው ደግሞ superlative አንድ ነገር ከብዙ ነገሮች ጋር ማወዳደር። ለምሳሌ አበራ is the tallest in our class. አበራ እኛ ክላስ ውስጥ ቶለስት እሱ ነው፣ ረጅሙ እሱ ነው። ከሙሉ ክላስ ጋር ነው ያወዳደርን ያለው ማለት። so Pacific Ocean is the biggest ocean in the world. ካሉት ኦሽኖች ወይም ካሉት ውቅያኖሶች ፓሲፊክ ኦሽንን እያወዳደርን ነው ማለት ነው። so for this one there is an exercise. it says compare two cities. እስቲ ሁለቱም ታቋቸውን ሲቲዎች አወዳድሩ። it's bigger, smaller የተጠቀማችሁ እነሱን ማለት ነው አወዳድሩ ነው የሚለው። so the next one is advantage and disadvantage. advantageዎች እና disadvantageዎች ምንድን ናቸው? advantageዎች ማለት pros and cons of an idea. የአንድ አይዲያ ጥሩና መጥፎ ጎኖች እንደማለት ናቸው። የምንጠቀመውም ለምንድን ነው እነዚህን ነገሮች ኢቫሉዌት ለማድረግ ወይም አንድ ነገር ለመመዘን ነው የምንጠቀመው። so let's take an example of online learning is flexible but it requires discipline. online learning flexible ነው። የትም ቦታ ሆናችሁ መማር ትችላላችሁ፣ በፈለጋችሁ ሰዓት መማር ትችላላችሁ but requires discipline ግን ብለን disadvantage ልናወራ ነው ማለት ነው። it requires discipline ይጠይቃል። በሰዓት ቁጭ ብሎ መማር፣ ረጅም ሰዓት ቁጭ ብሎ መማር፣ ረጅም ሰዓት ቲቪ ኦር ላፕቶፕ ኦር ስልክ ላይ ማፍጠጥ ይጠይቃል። ያ ምንድነው? ዲስአድቫንቴጅ ነው። ግን ፍሌክሲቢሊቲው ምንድነው? ኢትስ አን አድቫንቴጅ ኦፍ ኦንላይን ለርኒንግ ማለት ነው። so write one advantage and
ዋን ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ እስቲ ኦንላይን ለርኒንግ እስቲ እናንተም ኦንላይን ልትማሩ ትችላላችሁ የምትማሩት ነገር ይኖር ይችላል እስቲ ስለ ያ ኦንላይን ለርኒንግ በእናንተ ላይ ምን አይነት አድቫንቴጅ እና ምን አይነት ዲስአድቫንቴጅ አሳይቷል እስቲ እነሱን በሴንቴንስ አስቀምጧቸው ኦኬ the next one is revision on verb in past እስቲ ቨርቦች ፓስት ላይ ያሉት ምንድነው የምናደርገው ሪቪው ኦፍ ፓስት ቴንስ ፎርምስ ነው የፓስት ቴንስ ፎርሞችን ነው የሚያሳየን ሶ ምንድነው ለምን የምንጠቀመው to describe completed actions ያለቀ አክሽን ወይም ከዚህ በፊት ተፈጥሮ ያለቀ በቃ done የሆነ አክሽን ለመግለጽ ማለት ነው so for example go went eat ate learn learned sleep slept ብለን የምንገልጻቸው ቃላት ምንድናቸው ፓስት ናቸው verbs in past ማለት ነው so for this one the exercise is to change the verbs to the past እዚህ ጋር go eat እና see አለ እስቲ ሶስቱን ወርዶች ወደ ፓስት ቀይሯቸው ኦኬ the next one is phrasal verbs connected with work እስቲ ከስራ ጋር የሚገናኙ phrasal verbs so እነዚህ ምንድናቸው ብዙ ጊዜ የሚባሉት workplace language ይባላሉ የስራ ቦታ ቋንቋዎች ይባላሉ it used verbs related to work ከስራ ጋር የሚገናኙ ወርዶች ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው let's say carry out take on አሁን carry out አንድ ላይ ነው carry ሌላ ቃል ነው out ሌላ ቃል ነው አንድ ላይ አድርገናቸው carry out ምን ማለት ነው perform እንደማድረግ ነው እስቲ ይሄን ነገር she carry out the job well ስንል ይሄን ስራ በደንብ ሰርተዋለች she performed well እንደማለት ማለት ነው take on ማለት መቀበል እንደማለት ነው accept responsibility እንደመቀበል ማለት ነው so for this one the exercise is use carry out in a sentence about school or work እስቲ carry out የሚለውን ቃል ተጠቅማችሁ ስለ ስኩል ወይም ስለ ስራ የሆነ ነገር ጻፉ የሆነ ሴንተንስ ስለብስ ትምህርት ቤት ምን ፐርፎርም አድርጋችኋል I carried out someone carry out የሆነ ነገር ጻፉ ነው በትምህርት ቤት ወይም በስራ የምታዩትን ነገር ማለት ነው so the next one is minimal pairs what are minimal pairs are words differing by one sound በአንድ ሳውንድ ብቻ የሚለያዩ ማለት ናቸው ሲጻፉ ይለያያሉ ሲነበቡ ግን ተመሳሳይ ሊሆን ይችላሉ so this uses us to practice pronunciation for example we can say ship 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 and sheep so ship ማለት ምንድነው መርከብ እንደማለት ነው ship ማለት ship ደግሞ ሌላኛው በግ ነው so it feels same ስንሰማው ሰው ሲነግረን ቃሉን ሲናገረው ምን ይመስላል ሴም ይመስላል ምክንያቱም አነባባቸው ወይም ፕሮናንሲዬሽናቸው ተመሳሳይ ነው ሼፕ ነው ግን the thing is ሁለቱም የተለያየ አጻጻፍና የተለያየ ትርጉም ነው ያላቸው so ስፔል ስናረጋቸውና ስንጽፋቸው የተለያዩ ናቸው ማለት ነው so exercise እስቲ write sentence with some minimal pair you know እስቲ እናንተ የምታውቁት ሁለት ተመሳሳይ ቃላት ሲነበቡ ተመሳሳይ ግን ሲጻፉ የተለያዩ ቃላት እስቲ በሁለቱ ሴንተንስ ጻፉ the next one is job advertisements ማለት የሥራ ማስታወቂያዎች እንደማለት ነው so the definition of this is notices offering employmentን እንደማሳወቅ ነው ለሰዎች ኖቲስ የሚያደርገው እሱ ነው ብዙ ጊዜ አይታችሁ ሊሆን ይችላል መንገዶች ላይ ተለጥፈው ማስታወቂያ ቦታዎች ላይ ጋዜጣዎች ላይ ምናምን አይታችሁ ሊሆን ይችላል it notices offering employmentን ኦፈር ያደርጉ ነው ያቀርቡ ነው so it used to find jobs for example job ads include job title requirements and salary job ads ወይም የሥራ ማስታወቂያዎች ምን ማካተት አለባቸው የሥራውን ስም የሥራውን አይነት ማካተት አለባቸው የሥራውን requirement ምን አይነት የትምህርት ደረጃ ሊያስፈልግ ይችላል ምን ያህል ኤክስፒሪየንስ ሊያስፈልግ ይችላል and the last thing is salary ደሞዝ ወይም ክፍያውን ማሳወቅ አለበት ማለት ነው so እስቲ እናንተ write two things you find in a job ad ከዚህ ውጪ ሌሎች ነገሮች የሚጨመሩ አሉ እዚህ ጋር ያልተገለጹ እስቲ ከነሱ ውስጥ ሁለት ተጥቀሱ ይላል ብዙ ጊዜ አይታችሁ ሊሆን ይችላል የሥራ ማስታወቂያ እስቲ ካያችሁት ውስጥ ሁለቱን አሳውቁ so next one is job qualification ማለት ደግሞ skills education and experience needed ልምድ ትምህርትና ዕውቀት ምን ያህል አላችሁ ምን ያህል አለው ያ ሰው የሚመጣው ሰው ለምንድነው የሚፈልገው ይሄ ማች ካንዲዴት ቱ ጆብ ካንዲዴቱን ወይም የመጣው ሰው ሊቀጠር የመጣው ሰው ከጆብ ጋር ማች ያደርጋል አያደርግም የሚለውን ለመለየት ማለት ነው so for example a teacher needs communication skill subject knowledge and patience አንድ መምህር ጆብ አፕሊኬሽን ሲያቀርብ ሄዶ ኳሊፋይድ ይደረግ ሲል
ይሄን ነገሮች ማሟላት አለበት። የመጀመሪያው ምንድነው? ኮሚኒኬሽን ሊኖረው ኮሚኒኬሽን ስኪል ሊኖረው ይገባል። the skill asked is a communication skill ከተማሪዎች ጋር ተግባብቶ ከስታፍ አባላት ጋር ተግባብቶ መቆየት አቅም ሊኖረው መቆየት ስኪል ሊኖረው ይገባል። the next one is subject knowledge ስለሚያስተምረው ሳብጀክት በቂ የሚባል እውቀት ሊኖረው ይገባል። the next one is patience ትዕግስት ከተማሪዎች ጋር ነው የሚውለው ወይም ከሌሎች ከማያውቃቸው ሰዎች ጋር ነው የሚውለው patience ያስፈልጋል ትዕግስት ያስፈልገዋል። so this is all about job qualification. For this one exercise is list 3 skills needed for a teacher. እስቲ አሁን ከተጠቀስናቸው ውጪ ሌሎች የሚያስፈልጉ እስቲ እናንተ ያስፈልጋሉ የምትሏቸውን 3 ስኪሎች for a teacher ማለት ነው ለአስተማሪነት የሥራ ማስታወቂያ 3 ያስፈልጋሉ የምትሏቸውን ስኪሎች ጻፏቸው። so this is all about unit 11. we talk about comparisons, advantages and disadvantages, revision in verbs in past ስለ past verboች አወራን። phrasal verbs connected with work ከስራ ጋር የሚገናኙ phrasal verbs በስራ ቦታ የምንጠቀማቸው። minimal pairs ተመሳሳይ ድምጽ ያላቸው ግን የተለያየ አጻጻፍ ያላቸው ቃላቶችን አወራን። ስለ ስራ ማስታወቂያና ስለ ስራ ማስታወቂያና ስለ ስራ ኳሊፊኬሽን አይተናል። So this is all about unit 11. Until next time, goodbye.